kembali. Mari sama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya niat dan hajat kita pada malam hari ini dengan wasilah bacaan suratul Fatihah, yaitu Ummul Quran. Mudah-mudahan apa kita hajatkan niatkan pada malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memulai bacaan wasilah ataupun bacaan suratul Fatihah, mari sama-sama kita istighfar 3 kali. Benar-benar kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita dan manusia yang selalu melakukan kesalahan. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca nantinya, istighfar tersebut bisa menjadi wasilah Allah ampun atas segala kesalahan kita, sehingga dengan ampunan yang Allah berikan, niat hajat kita bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar ketika kita mau bertaubat dan nasuh Allah. Amin. Itu sekali lagi dengan kekhusyuan dan pengharapan ampun dari Allah, mari kita beristighfar dengan ucapan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه نسألك الإجابة لرضاي تعالى بالبركة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرمة السلطان أولياء السيد السمد عبد القادر الجيلاني قدس الأسرى وكرمة السلطان جميع الهدالات كانوا وكرمة جميع الهدالات أسعف النساء كرمة جميع الهدالات مؤسس نبضة العلماء وحضرة السنة المسري بنية ثلاث المقاصدنا وقصدهم ذي الجماعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرتنا في المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت أجمعين سواء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا والأخرى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة الرسول أجمعين وعليك الفاتح الأنبياء والمرسلين والسعاد والصالحين وجميع ملائكة المقربين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمخلدين في الدين العلماء العاملين حقوق
رحم الحادثين فك رحم فاسل سد سفيات وانت من دامين بإسلام اليوم الدين ولا وسوس سلطان يعود الشهيد الشمة الأرض القدر جل قد السرى فأنا أسوس بحوض النقص بندي فأنا أسوس سلام بالقبس جنة البدات سلام لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سغنا مسغنا جميع تعرفنا عنوسا جميع تعالى تسعى في نساء عنوسا جميع تعالى في كل جواب ونوسوسا سجمع القبر ونوسوسا أجل ونوسوسا جميع تعالى برسولا وسلم وجميع تعالى مؤسسنا عبد الله محاضرة السنة في النساري بقي عبد الحافظ بلام ديوالي فقر بداري بقي مصطفى بسرين بقي رفان بقي atas mudat wasyakona baqi khalil bangkalan baqi sulh darat Semarang baqi Makuter Mas Magoy wasyakona Syahnawi al-Jawi al-Bantanya wasyakona manawsan jami'uli ta'ala fi kullusan jami'uli ta'ala nasun wasumma ila rahiman ajajana wa ajajama jama'a sadidatina wa ba'ina mu'adina Sanillah lahumul Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Summa ila arwahi abina Adam wa minnahu alayhi assalam ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولقراباتنا ولجميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنات بمصر والمغفرة ونخصوص المرحوم على القبور جماعة الذين في هذا المجد ونوصل على القبور في أنصار وأنصار اللهم صل وارحمهم وعافهم واعفهم واكرمهم وجعلهم مصلحهم اللهم اجعلنا قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعلنا قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعلنا قبرهم روضة من رياض الجنان غفر لهم يا رحمن صل الليل هم الفاتحة Dan bacaan ini mari kita tunjukkan kepada diri kita masing-masing dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba menyembah dan kepada Muhammad memohon pertolongan, dan tunjukkanlah kami ke jalan-jalan orang-orang yang Kau ridhoi. Monggo sama-sama kita ingatkan, kita berkhidmat dan kita mengikut kepada torekohnya, jalannya, yaitu Hadratul Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Mari kita niatkan dalam hati kita dalam bacaan tersebut. Mudah-mudahan Allah menjauhi kita. Allahumma amin. Ala hadini ana as'aluka al-ijabah. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa firata wa siyata wa salamata wa hidayah wa syafa'atuna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sama'il tariqa bin Yahya Hasyim Asy'ari fi jasadina wa subhanal majlis
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini kepada sahabat-sahabat kita Ansor Barsar yang telah berbaiat atas nama Allah, yang telah sama-sama berbaiat dengan menyebut wallahi dan tallahi. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sahabat-sahabat kita mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuknya untuk senantiasa berkhidmat di Nahdlatul Ulama dan diberikan Allah hidayah dan kekuatan serta kesadaran sehingga baiatnya adalah baiat yang dibawa sampai hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asmilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma afiq wa muqaddarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat Wahyudi yang telah memimpin tawasul dan wasilah beserta sholawatnya. Mudah-mudahan dengan bacaan tawasul tadi beserta sholawat yang sama-sama kita lanjutkan, acara kita pada malam hari ini sekaligus diri kita pribadi dan keluarga mendapat keberkahan daripada Allah SWT. Menginjak acara selanjutnya yaitu ucapan permohonan maaf atas nama pengurus GP Ansor dan pengurus Korkel Banser dari Desa Ujung Batu 1 sampai dengan Ujung Batu 5 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Ketua GP Ansor Desa Ujung Batu 4 kepada beliau sahabat Haryadi. Sudah tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Komandan Wahyudi selaku sahibul bait, dan yang saya hormati kepada pimpinan ranting GP Ansor dari Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5, dan juga yang saya hormati pimpinan Korkel dari Ujung Batu 1 sampai 5, dan tidak ketinggalan juga kepada sahabat Ansor dan juga seluruh komandan Banser yang hadir dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan kesemuanya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karena rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat. Tentunya yang pada malam hari ini kita sekalian masih bisa dipertemukan atau bersilaturahim bersama di kediaman Komandan Wahyudi dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita ucapkan tahmid lisan dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
juga kepada sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Maka dari itu tanda mahabbah kita kepada beliau, sama-sama kita ucapkan sholawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh pimpinan dan kepada sahabat dan komandan sekalian yang saya hormati. Di sini sebenarnya saya duduknya tadi salah di sini ya. Salah. Aturan tadi di sebelah sana jadi. Mohon maaf sebelumnya, sebelum melangkah lebih lanjut, dari segi suara saya memang alhamdulillah pun sekarang memang udah agak bagus. Kemarin-kemarin kayak apa ngobrol karena memang terus terang maaf ya mana semua saya kawan. Alhamdulillah perwakilan dari pimpinan Giga Ansor dan pimpinan Korkel dari Ujung Batu sampai Ujung Batu 5 yang mewakili adalah pribadi saya. Namun dalam hal ini memang semua manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu di sini atas nama pertemuan dari Ansor Banser dari Ujung Batu sampai Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5 ini wajib kita syukuri bahwasanya kita masih diberikan umur yang panjang sampai malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ini dalam rangka halal halal di tahun 1443 Hijriah. Dan ada yang sedikit terima kasih kepada dan Tri Wahyudi yang mana sudah memberikan fasilitas untuk pertemuan malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat dan komandan sekalian yang saya hormati. Dari awal pembentukan dan sekaligus apa itu namanya pengukuhan daripada kepemimpinan Giga Ansor atau pimpinan Giga Ansor sekaligus pimpinan Korkel mungkin kalau dilihat dari segi kacamata umum daripada para komandan dan sahabat sekalian, rasanya memang sangatlah kurang dalam gerakan KNU-an kita di Ujung Batu 1 sampai 5 ini. Namun pada hakikatnya semua ini atas kekurangan tersebut bukanlah kami sebagai pimpinan bukan sengaja untuk mengulur-ngulur ataupun merendahkan atas kemauan ataupun perjuangan itu semua. Namun seandainya dibilang kurang ataupun salah, itu memang merupakan kesalahan kami dan kekurangan kami. Itu kalau ada benarnya memang itu mungkin merupakan hidayah dari Allah SWT, dan kalau memang salah itu merupakan kesalahan kami sebagai pimpinan dari Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5. Maka dari itu dalam hal ini semua kesalahan yang kami lakukan tentunya kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat dan para komandan sekalian. Namun bukan hanya sampai di sini. Walaupun kami dalam semenjak menjabat sebagai pimpinan bisa dikatakan salah ataupun kurang, namun tetap kami berusaha untuk kedepannya meningkatkan demi ukhuwah Islamiyah yang notabene adalah di dalam wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan atas kerjasama kita semua yang ada di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini atau Aswaja yang ada di desa
ujung batu 1 sampai 5 tidak akan tergoyahkan dari tetangga-tetangga sebelah kita yang memang sengaja ingin merongrong daripada ahli sunnah wal jamaah di ujung batu 1 sampai ujung batu 5 ini. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Namun keberhasilan kalau memang diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan itu tidak luput dari dukungan para sahabat dan para komandan sekalian. Maka dari itu saya harapkan dengan hormat tanpa merendahkan daripada kedudukan atau martabat daripada sahabat dan komandan sekalian, tetap dukungan kami harapkan sepenuhnya agar kedepannya bisa lebih meningkat lagi daripada yang sudah kita lewati. Amin. Kiranya hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Permohon maaf kepada para komandan dan sahabat sekalian. Sekali lagi pribadi saya dan keluarga, momen-momen ini sengaja kami mohon maaf kepada para komandan dan sahabat sekalian atas semua kesalahan kami, baik dari ucapan maupun tingkah laku kami, khususnya keluarga kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat Haryadi yang telah menyampaikan ucapan permohonan maaf mewakili daripada pengurus kita Ansor dan Kasat Korkel dari Desa Ujung Batu 1 sampai dengan Ujung Batu 5. Meninjak acara selanjutnya yaitu ucapan permohonan maaf dari perwakilan anggota Ansor dan Banser dari Desa Ujung Batu 1 sampai dengan Ujung Batu 5, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Komandan Taufik. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Saiful Bait Komandan Wahyudi, yang terhormat kepada Ketua Ranting Ansor dari Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5, yang terhormat kepada Kasat Korkel dari Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5, yang saya hormati dan kami banggakan kepada seluruh anggota Banser dari Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5, bil akhos kepada komandan kita yang jauh-jauh dari Pekanbaru, yaitu Komandan Anto. Untuk nama lengkapnya mohon maaf kurang paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita sanjung tinggikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali kepada seluruh ketua ranting Ansor Banser yang kami hormati, izinkan di sini kami selaku mewakili untuk menyampaikan permohonan maaf kami mewakili dari ranting 1A, mohon maaf, dari unit 1 sampai 5. Tentunya di dalam kami selaku keanggotaan Ansor ataupun Banser selama ini sangat-sangat sekali belum
belumlah memenuhi yaitu harapan yang selama ini kita harapkan, dikarenakan ya kesibukan ataupun apa dan lain sebagainya, dalam artian kita sama-sama tahap belajar, dalam artian lagi di sini selaku manusia awam, al insanu makhluk khotok wa nisyan, tentunya banyak sekali kelupusan, kesalahan serta kekhilafan kita selaku manusia awam. Maka dari itu kami atas nama pribadi serta mewakili dari seluruh Ansor Banser 1 sampai 5 mengucapkan permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya kepada para pimpinan-pimpinan kami, di mana kami dalam mengemban amanah ataupun tugas belum dapat memenuhi keinginan-keinginan yang selama ini kita harapkan. Namun di sini kita sama-sama berupaya untuk kedepannya semoga saling kompak, saling satu komando dalam mengemban amanah demi jayanya NKRI ataupun demi jayanya Ansor Banser. Hanya mengharap ridho ilahi, mengharap ridho dari muazzis-muazzis kita, yaitu para ulama-ulama yang telah mendahului kita, khususnya di ke-NU-an ataupun di Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Nah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Komandan Taufik yang telah menyampaikan ucapan permohonan maaf mewakili daripada anggota Ansor Banser dari Desa Ujung Batu 1 sampai dengan Ujung Batu 5. Jadi insya Allah sama-sama kita para sahabat dan komandan pada malam hari ini sudah berikrar untuk saling memaafkan. Maaf dan guys. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan nanti dipermudah dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menginjak acara selanjutnya yaitu pesan ataupun bimbingan arahan dari komandan senior kita yaitu Dan Anto, yang insya Allah nanti apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal bagi kita semua, bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk kemajuan organisasi kita, wabil khusus menambah keimanan dan kecintaan kita kepada agama Allah dan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kepada beliau Komandan Anto, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua, wabil khusus dan sahabat Tri Wahyudi sebagai tuan rumah. Mohon maaf sekali dengan sahabat-sahabat semua, kami juga terpikir seperti ini. Rupa-rupanya dapat pula jatahnya seperti ini. Kami juga bingung ini. Kami juga masih junior, belajar, sama-sama belajar kayak sahabat-sahabat semua. Marilah sama-sama kita jalanin untuk mengikuti kapal yang lebih besar, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Dan mari sama-sama kita jalani semua dengan niat kita keikhlasan untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mohon maaf nih sahabat-sahabat, kami juga masih sama-sama belajar. Masih junior juga, mungkin lebih junior dari sahabat-sahabat semua. Jadi kalau untuk memotivasi kayaknya belum mampu gitu loh. Apalagi dengan sahabat dan Pak Yudi dengan sahabat-sahabat yang lain masih sangat-sangat junior sekali gitu loh. Jadi kalau untuk menyampaikan pesan itu kayaknya masih belum bisa gitu loh. Ya marilah sama-sama kita belajar untuk menjalani dengan ikhlas supaya kita sama-sama mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nan Anto yang telah memberikan satu motivasi yang sangat fundamental, walaupun itu singkat, tapi pesan yang bisa kita ambil adalah kita diberi pesan untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hikmat ataupun dedikasi kita kepada perahu besar yang dalam hal ini kita sebut Nahdlatul Ulama, melalui banom-banom yang dalam hal ini adalah Ansor dan Banser. Terima kasih Dan Anto. Selanjutnya yaitu acara doa dan penutup. Namun sebelum doa dan penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit yang perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah mohon kepada sahabat ketua ranting baik dari ujung batu 1 dan ujung batu 5 sampai ujung batu 5, komandan Kasat Korkel dari ujung batu 1 sampai dengan ujung batu 5, dalam acara kita di lingkungan kita masing-masing, di perkorkelan kita masing-masing, di ranting kita masing-masing, bila ada acara resmi yang sifatnya formal, mohon untuk diadakannya ataupun dibacakannya wasilah ataupun sholawat idul qulub beserta sholawat asbil yang tadi kita sudah sama-sama bacakan. Karena menurut hemat saya yang saya ketahui, hal ini sangat penting, mengingat di dalam ke-NU-an yang kita sama-sama yakini, yang sama-sama kita ikuti, bertawasul dan berwasilah itu salah satu amaliyah daripada Nahdlatul Ulama, dan bersolawat itu juga amaliyah daripada Nahdlatul Ulama, yang mudah-mudahan bila kita meyakini di Nahdlatul Ulama ini ada yang namanya kata berkah, ada yang namanya kata karomah. Itu akan sangat bohong seandainya kata karomah, kata berkah itu tidak kita cari. Dalam hal ini yang saya maksud adalah monggo kita sama-sama untuk lebih berhikmat lagi, lebih aktif lagi di banom kita yang kita cintai ini, demi mengharapkan berkah dan karomah yang sama-sama kita sudah yakini. Insya Allah dengan adanya susunan acara berwasilah dan bersolawat tadi, insya Allah lebih menambah daripada manfaatnya, sumrambah kepada keluarga kita. Allahumma amin. Saya kira itu pesan yang saya sampaikan. Saya sebagai pembawa acara tentu banyak kata-kata yang kurang tepat, yang kurang berkenan di hati para sahabat dan komandan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat dan komandan. Mari sama-sama acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para komandan sahabat, ada sedikit yang perlu kami sampaikan.
Alhamdulillah, khususnya Satkoryon Huta Raja Tinggi untuk skup Sumatera Utara bahkan nasional pada saat ini, dengan semangat kita bersama, dengan niatan kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama yang senantiasa mengharapkan jangkungan doanya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari untuk Satkoryon Huta Raja Tinggi ini, alhamdulillah sudah cukup dikenal. Ini berkat kita bersama. Padahal kalau kita nilai orangnya ini aja. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Dalam artian seperti ini, ketika memang kita ada niatan yang tulus ikhlas, rela berkorban demi untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Banom Nahdlatul Ulama, yaitu GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, maka Allah akan bukakan kita jalan untuk menuju kepada sesuatu hal yang terkadang tidak apa di luar nalar dan pikiran kita. Untuk itu di sini perlu kami sampaikan kepada para sahabat-sahabat dan para komandan yang lain, jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa bimbang, jangan ada pernah rasa was-was untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama, terlebih di Ansor Banser sekarang kita sedang ikuti hitohnya, kita ikuti torekotnya untuk menuju kepada kebahagiaan selamatan dunia akhirat. Sekali lagi, ini motivasi bagi kita, kepada kita bersama. Ketika nanti ada di Klatsus, ketika ada pendidikan yang tingkat lanjut, kami harapkan para komandan-komandan semua untuk mempunyai semangat, untuk mempunyai ajam, untuk mempunyai niatan untuk ikut di pendidikan tersebut. Karena bukan yang kita cari bukan kedudukan, yang kita cari bukan jabatan, tapi yang kita cari adalah ilmu dan manfaat serta keberkahan. Masya Allah, apa yang kalian rasakan? Subhanallah, ketika kami berangkat Susbalan, para kiai di sana diberikan keberkahannya. Terlebih-lebih kemarin ikut di Klasus Propos. Sebelum berangkat, kami alhamdulillah atas wasilah beliau dan Anto singgah kami di Musola Abah dan ikut doa bersama Romo Kiai yang dari Kalimantan bersama Abah dan juga para ulama-ulama yang notabene itu kita tuh seolah kalau tanpa wasilah Banser nggak bakalan mungkin. Ini keberkahan seperti yang kita cari, bukan berarti kita ikut di Klatsus untuk mengucap jabatan dan sebagainya, itu bukan. Jadi harapan saya ke depan, selama sahabat-sahabat dan saudara dan para komandan mau, insya Allah saya siap untuk memfasilitasi dan saya siap untuk menjadi pendamping dimanapun dan kapanpun akan mengadakan di Klatsus. Harapan kita tentunya sekali lagi bukan jabatan dan pangkat yang inginkan, tapi ilmu dan keberkahan yang kita dapatkan. Dan alhamdulillah berkat semangat kita bersama, walaupun di sini memang terus terang saya sampaikan, yang ikut Susbalan yaitu, yang ikut Basada yaitu, yang ikut di Klasus Propos yaitu, yang ikut Suspat yaitu, Orangnya itu aja. Dari 21 alumni Susbalan, orang itu juga yang ikut hanya beberapa, memang ada di Klasus Propos termasuk Nandresno dan Demi dan Jakfar, satu lagi siapa, dan ya, nah itu masih ada hutang Susbalan. Selainnya sudah Susbalan semua. Harapan kita tentunya ini supaya tidak karena apapun ceritanya, ketika yang sudah mengikuti di Klatsus ini, apapun ceritanya akan ditarik ke PC. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mewarnai dan membesarkan Ansor Banser, khususnya Banom di Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara ini. Bahkan ini sudah ada wacana
Mudah-mudahan ini terlaksana, akan ada pemekaran wilayah, dan insya Allah akan mudah-mudahan ini Allah meridhoi akan segera ada pemekaran, yaitu Sumatera Tenggara yang salah meliputi Mandiri Natal, ya, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan juga Labuan Batu. Insya Allah ini akan menjadi satu provinsi. Ketika ikut itu nanti akan menjadi provinsi, mau tidak mau kita sebagai perintis tumbuh berkembangnya Ansor Banser di Padang Lawas ini, karena kita yang anak tertuanya, maka kita juga nanti akan menjadi pengurus PW ketika itu terjadi. Makanya oleh sebab itu, kepada para sahabat-sahabat sekalian, bukan jabatan yang kita cari, tapi ilmu dan keberkahan. Namun satu juga yang harus kita pikirkan, sekeranjang nasihat, segenggam kekuasaan itu lebih utama daripada sekeranjang nasihat. Ketika kita memiliki sebuah kedudukan, memiliki sebuah jabatan, maka sedikit nasihat kita akan diikuti oleh para bawahan kita. Beda dengan sekeranjang nasihat, namun kita tidak punya kekuatan, maka sekeranjang nasihat tersebut juga hanya didengarkan kuping kiri dan keluar dari kuping kanan. Ini harapan kita bersama tentunya, sebagaimana yang telah terbentuk struktur kepengurusan. Kemarin waktu ada rapat di PC, sebetulnya tidak ada rencana kita apapun, hanya kita menghadiri buka bersama dan revisi kepengurusan. Dan mau tidak mau PC untuk memenuhi persyaratan struktur kepengurusan yang sesuai dengan PO dan ADART GP Ansor dan Banser, wajib mendudukkan orang-orang yang telah ikut Susbalan. Jadi alhamdulillah, tanpa kita menghendaki pun Allah telah membukakan jalan bahwasanya seluruh para komandan-komandan yang telah mengikuti Susbalan dan di Klatsus ini telah ditarik semua ke PC. Jadi semua alumni Susbalan sudah ditarik ke PC. Untuk itu harapan kami tentunya setelah perwira-perwira yang sudah mengikuti Susbalan ditarik ke PC, tentunya akan ada regenerasi di Koryon. Ini juga akan kita pikirkan siapa orang yang berpotensi untuk menduduki Kasat Koryon, Wakasat Koryon, dan juga ketua ranting, ketua dan komandan Korkel ini juga akan kita pikirkan. Kita harus memiliki regenerasi karena seluruh seluruh alumni Susbalan pada saat ini sudah masuk semua ke kepengurusan PC. Ini suatu hal yang kita syukuri, sebagaimana cita-cita Fatkul dari awal. Kalau bisa PC itu betul bukan seperti itu. Tanpa itu pun kita terus ikhlas untuk berkhidmat di NU ini, maka kita akan Allah berikan kesempatan. Allah akan kita bukakan jalan untuk kita mengambil bagian di perjuangan ini. Karena sahabat-sahabat santurban sekalian, ini perlu kita tanamkan. Saat ini, di masa kita ini, kita bisa mewarnai, kita bisa menancapkan tonggak melalui Banam Nahdlatul Ulama dengan GP Ansor dan Banser. Ketika ini besar dan membawa manfaat kepada masyarakat dan umat, maka kita ini adalah termasuk orang-orang yang menjadi muassis di Padang Lawas ini, dan keberkahannya, jariahnya akan mengalir walaupun kita sudah dibaring di alam kubur. Jadi mari kita ingatkan, bukan hanya sekedar ikut organisasi geruduk ke sana geruduk sini, enggak. Mari kita ambil bagian kita masing-masing untuk menancapkan tonggak sejarah bahwasanya mungkin 100.000 tahun yang akan datang dikenang dulu bahwasanya yang menegakkan, menancapkan pondasi berdirinya organisasi Ansor Banser di Padang Lawas ini termasuk Mbah Fatkul, Mbah Iput, Mbah Haryadi, Mbah ini kan kita besok akan dikenang, dan setidaknya wasiat Fatihah dikirimkan kepada kita. Amin. Amin. Ini yang kita harapkan. Sekali lagi, mari sama-sama kita lihatkan dalam hati kita,
kita berkhidmat di NU itu bukan hanya sekedar kita berorganisasi dunia, tapi ini adalah organisasi yang bisa membawa kemaslahatan di dunia sampai akhirat. Yakinlah bahwasanya kita berkorban di Nahdlatul Ulama 1000, maka Allah akan ganti 10.000. Yakin, saya sudah merasakan sendiri, dan input udah saya yakin sudah merasakan sendiri bahwa saya keberkahannya sangat luar biasa. Jadi itu harapan kita. Sekali lagi, monggo di antara kita mengambil bagian dari jalan perjuangan ini, dari jalan pembentukan fondamen ataupun fondasi di bumi Padang Lawas ini. Kita ambil bagian masing-masing untuk menjadi penegak ataupun peletak sejarah berdirinya Ansor Banser, sehingga 100, 200, bahkan 1000 tahun yang akan datang nama kita masih dikenang dalam bacaan wasilah Fatihah. Sekali lagi, itu harapan kita. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita, karena alumni Susbalan ini telah ditarik semua ke PC. Tentunya ada kekosongan di Koryon kita. Kenali potensi diri, niatkan dalam hati untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama, terutama apa disampaikan Daranto tadi. Keikhlasan adalah modal utama, namun ikhlas tanpa pengorbanan itu juga bohong. Bagaimana saya sampaikan di grup di grup Korcap, ada menyampaikan ikhlas nomor 1, betul, tapi ikhlas tanpa pengorbanan itu bohong. Kita melaksanakan tugas ikhlas katanya, tapi pakaian justru menghancurkan marwah organisasi. Ini juga tidak ikhlas namanya, justru akan merusak organisasi. Sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, marwah organisasi adalah segala-galanya. Atribut Ansor Banser inilah atribut yang memiliki nilai kemuliaan di atas organisasi yang lain. Harapan saya tentunya sekaligus sebagai ditunjuk sebagai Komandan Provos PC Padang Lawas, kami akan tindak tegas siapapun dari antara kita yang memakai atribut Banser di luar kegiatan Banser. Maaf, umpamanya gini, ada nanti pergerakan masyarakat ikut demo dan sebagainya memakai atribut Banser, maka akan kami tindak. Karena Banser hadir di tengah-tengah masyarakat ini untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan rasa aman, dan untuk menciptakan solidaritas, dan menciptakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di dalam naungan negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, atribut Banser dan Ansor adalah atribut yang memiliki kemuliaan di atas organisasi yang lain. Silahkan orang pakai organisasi, pakai baju organisasi yang lain, ikut demon, ikut menjarah, ikut sebagainya, silahkan. Tapi Ansor Banser kita jaga kesuciannya. Kalau memang sahabat-sahabat tidak bisa menahan, lepaskan organisasi itu, silahkan cari jalan yang lain. Namun perlu kami ingatkan, sahabat-sahabat dan komandan telah berbaiat dengan kata-kata wallahi, demi Allah akan mengemban amanat ini. Dan apabila saya ingkar ucapan kita, maka Allah akan menghukum saya. Jadi baiat itu bukan sembarangan. Baiat itu adalah merupakan sumpah kita kepada Allah. Dan barang siapa yang ingkar, bahkan barang siapa yang akan menghina Nahdlatul Ulama, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka yakinlah pasti balasan itu akan segera kita dapatkan. Yaitu agar keberkahan demi keberkahan dapat kita dapatkan di Nahdlatul Ulama ini, yang sekata dan anggota adalah perahu besar. Yang perahu besar itu tidak pernah goyang oleh ombak, tidak pernah terhempas oleh angin, akan tenang menuju kepada pelabuhan keselamatan dunia
akhirat. Untuk itu sekali lagi harapan kita persiapan diri kita masing-masing, niatkan dalam hati kita, jadikan kita sebagai orang-orang pengukir sejarah di Nahdlatul Ulama, terlebih di GP Ansor dan Banser di bumi Padang Lawas ini, agar nama kita terkenang 100, 200 ribu tahun akan datang dan terbawa dalam bacaan-bacaan suratul Fatihah yang dihadiahkan anak cucu kita nanti. Allahumma amin. Saya rasa demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya sebagai Sohibul Hajah tidak bisa memberikan penghormatan yang pantas kepada para sahabat dan komandan. Inilah adanya. Sebetulnya awalnya pun ceritanya ini tadi malam sama masih di Bengkinang, perjalanan pulang ditelepan dan Edi dan besok mau ada acara apa, silaturahmi seluruh jajaran pimpinan ranting dan korkel serta korjon Hotel Raja Tinggi. Di mana? Di rumah. Terus saya dalam hati mikir ke tekan aku jam piro terus harta kayak ya apa mikir. Tapi alhamdulillah ketika memang kita itu niatnya ya yang penting kita menghidupkan silaturahim, kita berkhidmat di NU tanpa ada tendensi, alhamdulillah ya berjalan. Itu intinya. Sebesar apapun permasalahan itu, ketika kita memang pasrahkan kepada yang maha memberi solusi itu akan pernah akan muncul dengan sendirinya. Bagaimana sampaikan dan ikut dan Anto mau berangkat taraweh, ini supaya menjadi motivasi kita ya. Mau berangkat sholat taraweh, saya telepon Anton dan ini bukan hanya satu, cuma 3 Habib yang kemarin. Ini kalau bisa nanti diadakan hadroh, kan mikir saya. Masya Allah. Sementara rencana acara cuma di sini buka bersama. Kalau ada hadroh otomatis harus ada sound system, ada acara sebagainya. Sampai saya tuh membaca surah bingung apa lupanya waktu imam sholat taraweh. Tapi alhamdulillah ketika kita memang kita akan Bismillah ya Allah. Kalau memang engkau jadi engkau berikan pertolongan, mau tidak ada sesuatu yang mustahil. Telepon dan ikut, terus kita ada acara. Sini pun Lampung, jadi justru malah 2 tempat yang siap menampung. Dan acara itu berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, sekemampuan kita acara tersebut sukses. Hal ini juga seperti tadi malam, ya wes biasa mau mati kok dia jangan ya wes kita jalan. Alhamdulillah terlaksana walaupun mungkin penghormatan saya keluarga penempatan kurang maksimal dan kurang sesuai dengan harapannya. Tentunya saya memaafkan sebesar-besarnya dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas kerelaan dan ikhlasan para komandan sekalian, tidak bosan-bosannya menghadiri di kubu kami ini untuk mengadakan acara, khususnya acara Ansor dan Banser. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita ikhlaskan, waktu yang kita korbankan dan materi juga yang kita korbankan, ini benar Allah jadikan sebagai sumbangsih kita dalam menegakkan dinul Islam, dalam menegakkan perjuangan di jalan Allah, dan mudah-mudahan itu akan menjadi bingkisan terindah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi kita ini membukakan pintu rezeki kita, memanjangkan umur kita, tentunya umur yang berkah barokah, dan mudah-mudahan juga kita bisa khidmat sehikmat-hikmatnya di dalam mengemban tugas di Nahdlatul Ulama ini, sehingga sekali lagi kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan jagungan doanya Hadrat Syekh Makai Hasyim Asy'ari. Demikian yang saya sampaikan. Sekali mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.